بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا معاشر المسلمين عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بارك الله فيكم. الله سبحانه وتعالى ለፕሮግራማችን ካደረሰን እንደሚታወቀው ዛሬ ሰባተኛው ሌሊት ላይ ነው የምንገኘው من شهر رمضان المبارك. بارك الله فيكم. تقبله الله عز وجل منا. الله ከሚጠቀሙት ያድርገንና ያው እንደሚታወቀው ረመዳን ወር ላይ ልባችን የተወሰነ የዲን ናፍቆት ዲናችንን የመማርና ታላላቆቻችንን የማወቅ ቁርአንን የመረዳት ፍላጎቱ አለ። ይሄ እውነታ ነው፣ ንሽ ነው። በዚህ ሰዓት መዝራት ነው። ባረከላሁ ፊኩም ሁላችንም ማለት ነው ያስፈልገናል። እና ለዛሬ እስኪ ነብዩላህ እስማዒል عليه السلام የታላቁ ነብይ የነብዩላህ ኢብራሂም ልጅ ስለሱ ሁኔታ እናወራለን። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ጠቅሶታል። ወደ 12 ጊዜ አካባቢ በቁርአን ውስጥ ተነስቷል ነብዩላህ እስማዒል عليه السلام في سورة البقرة ወደ 4 ጊዜ ደጋግሞ አንስቶታል። وفي سورة مريم እንደዚሁ وفي سورة إبراهيم وفي سورة الأنعام وفي سورة صاد وفي سورة النساء وفي سورة آل عمران انهم مسل تنقروا تنستوال يا نبي الله اسماعيل يساتشو هنيتا ማለት ነው። نبي الله اسماعيل عليه السلام يتعلقوا يخليل الرحمن يا إبراهيم ልጅ ናቸው. فهو مبجل في اليهود والنصارى وفي الإسلام. مبجل ነው የተከበረ ታላቅ ባለ ዝና ነው ነብዩላህ እስማዒል عليه السلام። አይሁዶችም ዘንድ ታላቅ ሰው ይሉታል። ነሷራዎችም ክርስቲያኖችም በክርስቲያኑ ዓለም የተለያየ ክርስቲያኒዝም ጋር ማለት ነው የተከበረ ሰው ነው የሚሉት። በነብዋው አምኑ በነብይነትና በረሱልነት የሚያምነው እስላም እና ነብዩላህ እስማዒል عليه السلام የነብዩላህ ኢብራሂም የበኩር ልጅ ነው። የበኩር ልጃቸው እንደሚታወቀው ማለት ነው። እና ይህ ታላቅ የአላህ ነብይ ነብዩላህ እስማዒል عليه السلام
አመጣጡ እንዴት ነው አስተዳደጉ እንዴት ነው የሚለውን አጠር ባለ መልኩ እቃኛለሁ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ እንደሚታወቀው أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو إبراهيم الخليل ናቸው ከነቢያት ሁሉ በላጭ ታላቅ የታሪክ ሰው የትልቅ ሲራ ባለቤት ማናቸው ከተባለ ነብዩላህ ኢብራሂም ናቸው ከነብዩ በኋላ ታላቁ ናቸው የሳቸው ታሪክ ብዙ ጊዜ አይተናል ተመልክተናል ولا تزال سيرته نبراسا يهتدي به المؤمنون وضياء يستمد منه العالمون ታላላቅ ሊቃውንቶች ቧቸውን የሚለኩሱበትና እንዲሁም አማንያን የሚመሩበት የሆነ ብርሃን ነጸብራቅ ነው የነብዩላህ ኢብራሂም ሲራቸው ማለት ነው የነበረው ይሄ እንደሚታወቀው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብዙ ጊዜ ፈተና ከመድረሱ ጋር አላህን በጣም ከመፍራታቸው የተነሳ እኒህ ታላቅ የእስላም ሊቅ የነብያት አባት ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ብዙ ተጋፍጠዋል ብዙ ተዋድቀዋል ብዙ መከራ ደርሶባቸዋል ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነጃው ጥቷቸዋል فأنجاه الله عز وجل من النار الله كأساتم نزعው ጥቷቸዋል والذي بنى بيت العتيق ታላቁን የአላህን ቤት ካዕባን የገነቡትም እሳቸው ናቸው እንደሚታወቀው ማለት ነው በራስ በእሳቸው ልፋትና ትግል بعد الله عز وجل ነብዩላህ ሉጥ በእሳቸው ሂዳያን አግኝቷል ተመርቶ በሆነ በሰዶም ህዝቦች ዘንድ አስተምር ብለውት በዛው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሪሳላን ሰጠው እና እኒህ ታላቅ የአላህ ነብይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩላህ እስማኤልን ሰጣቸው የበኩር ልጅ አድርጎ ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ ይጀምራል የነብዩላህ እስማኤል አመጣጥ እንዴት ነው ወደሚለው እንመለከትማ ባረከላሁ ፊኩም ሌላ ያሉ ጌታ ሙርሰልነታቸውን ነግሮናል እስማኤል አለይሂ ሰላም ለዚህም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተከበረ ቁርአን ወእስማኤል ወኢድሪስ ወዘል ኪፍል ሁሉ من الصابرين እያለ ብዙ ቦታ ላይ አንስቷቸዋል ብዙ ቦታ ላይ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إبراهيمنا لجو إسماعيل يبيت الله እንትኑን ከፍ በሚያደርጉበት በሚገነቡበት ሰዓት የመሰረት እንትኑን ይዘው በሚያወጡበት ሰዓት እንዲህ ያሉ ነበር ሲገነቡ የነበረው ربنا تقبل منا ጌታችን ሆይ አንተ ተቀበለን إنك أنت السميع العليم እያሉ ነበር ሲገነቡ የነበረው እንዲሁም እዛው ሱረቱል በቀራ ላይ ራሱ ተነግሮናል አም ኩንቱም ሹሃዳአ ለመሆኑ ተሳታፊ ነበራችሁ اذا حضر يعقوب الموت ያዕቁብ በሚሞትበት ጊዜ ነበራችሁ ቦታው ላይ ተሳታፊ ነበራችሁ እናንተ አይሁዶች ሆይ እጥቃለ لبنيه ما تعبدون من بعد ለልጆቹ ከኔ በኋላ ማንን ታመልካላችሁ ሲላቸው قالوا አሉት نعبد إلهك አምላክህን እናመልካለን وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق እንዲሁም ያባቶችን የኢብራሂምን የእስማኤልን የኢስሐቅን የነዚህን ጌታ እንገዛለን ኢላህን ዋሂዳ አንድ አምላክን ብቻ እንገዛለን ወነህኑ ለሁ ሙስሊሙን እኛ ለሱ ሰጥለጥ ብለን ታዛዦች ነን ብለው በመለሱ ጊዜ የዛን ጊዜ ነበራችሁ ሆነ الله لا يالو جيت الله سبحانه وتعالى وإسماعيل واذكر إسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين لا يالو جيت الله سبحانه وتعالى إسماعيلንም እንደዚሁ አውሳ የኢብራሂም ልጅ ወልየሳዕንም ወዩኑስ ወሉጣን እነዚሁ ወኩለም ፈضلنا على العالمين ሁሉንም በዓለም ላይ ምርጥ አደረግናቸው ይላል الله يالو ጌታ الله سبحانه وتعالى ይሄንን ታላቅ ዝና ቸሯቸዋል ይሄን ታላቅነት አጎናጽፏቸዋል الله يالو ጌታ الله سبحانه وتعالى في سورة مريم እንዲህ ብሎ ገልጾታል እስማኤል واذكر في الكتاب إسماعيل فمصحف سل إسماعيل أوصال إنه كان صادق الوعد እሱ በቀጠሮ እውነተኛ የሆነ ታላቅ ባሪያ ነበረ وكان رسول النبي እንደዚሁም ነብይ የአላህ መላእክተኛ አስተማሪ ነበረ ይላል الله يالو ጌታ الله سبحانه وتعالى لا يعد وعدا إلا وفى به ቃል ኪዳን አይገባም صادق الوعد ነበረ ቃል ኪዳን አይገባም ቃሉን ቢያሟላጅ ማን ነብዩላህ እስማኤል وكان يأمر أهله ቤተሰቦቹን ያዝ ነበር بالصلاة በስግደት والزكاة በምጽዋትም ያዛቸው ነበር وكان عند ربه مرضيا ጌታውም ዘንድ ተወዳጅ ነበር ብሏል الله يالو ጌታ الله سبحانه وتعالى እነዚህ ሁሉ የተጠቀሱት ለማን ነው ነብዩላህ
إبراهيم الله سبحانه وتعالى إهن أنقل ستواتشوال لازهم عند أبو تعالى الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء نبي الله إبراهيم لا الله مسكانا يقبو يا جيتا لاني بتلك أن تقدمي وسطيا له إسماعيل يستطيع عندهم إسحاق أنم يستطيع جيتا مسكانا يقبو إن ربي يني جيتا لسميع الدعاء لمنان تماسنون السمينو يهنن عدد رجلين بلو አመስግነዋል አወድሰዋል ስለዚህ ብዙ ቁርአን አንቀጾች ላይ ተጠቅሷል ሪሳላው ግልጽ ነው የአላህ ነብይ የአላህ ሙርሰል ነበረ ማን ካልከኝ ነብዩላህ እስማኤል አለይሂ ሰላም እንግዲህ ከዚህ ተነስተን አንድ የምናየው አለ ባረከላሁ ፊኩ ምንድነው የነብዩላህ እስማኤል አወላለድና አመጣጥ እንዴት ነው እንግዲህ ከዚህ ነው የምንነሳው ይሄ ሆነበት የነብዩላህ እስማኤል እናቱ ከግብጽ ነው أنت نبي الله إبراهيم لا بعلبيتاتشو لسارة بهديانت يكبر ستوتا تسطتا كزانو دي كسوانو يتولدت ايه صحيح هنا حديث كنبي عليه الصلاة والسلام يتنقرن ولج على حديث متفق عليه هنا حديث هذا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عنده إلى الحديث من إلى المسلاته هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة نبي الله إبراهيم سموني ما بدبر قدشو سمو نبي الله إبراهيم سارة نيزو سديت وطو قري ككنعان مدر ودي قبس ودي مصر درس تقوزوال بسديت لا ينبدو بتعب كذا ما كم دعواسي جمر وكبا يالنا وكبا ባለቤታቸው ይዘው እንዲሁም ወንድማቸው ልጅ ሉጥን ይዘው ነበር ወጡ ወደ ስደት ዓለም እሱን ሰዶም ላይ እንተን ዳዕዋ አድርጋ አንተ አላህ በብቸኝነት እንዲመለክ ዳዕዋ አድርግ አሉት እና ወደ ግብጽ በተሰደዱበትና እዚህ አምባገነን መንግስት ጋር በተገናኙበት ጊዜ የተከሰተውን ክስተት ትዕይንት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ሲሉ ገልጸውታል ይሄን ሐዲስ ደግሞ متفق عليه هنا ሁለቱ ታላላቅ የሐዲስ ሊቆች ኢማም ሙስሊምና ኢማም አልቡኻሪ ረሂመሁላህ ተዓላ ገልጸውታል እንዲህም ይላል ሐዲሱ ነብዩላህ ኢብራሂም ሳራን ይዘው ስደት ሄዱ فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة ከአምባገነን መንግስታት የሆነ አንድ አምባገነን ባለበት ከተማ ደረሱ ማን ነብዩላህ ኢብራሂም ማንን ይዘው ሳራ እና አገኙት ሰራዊቶቹ የከተማይቱ ጠባቂዎች ሲያዩት አገኙት አወቁት ጠየቁት ያው ጠያየቁት ተዋወቁት ምን አሉት መጨረሻ ላይ ያው አብረው ነብዩላህ ኢብራሂም ጋር ሳራ ነበረች ቆንጆ ናት የቆንጆ ማለት ነው ቁንጅናዋ እጅግ በቃ ከባድ ቁንጅና ልበልህ በቃ በጣም ቆንጆ ናት ሲጠና ሲመለከቷት ለጉድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለተአምር የፈጠራት ናት ከዛ ይችማ ለንጉሱ ነው የምትሆነው አሉ ለንጉሱ ነው የምትሆነው መጨረሻ ላይ እሱን ያዙትና እና አንተ መጀመሪያ አንተ ነህ መግባት ያለብህ አሉና ንጉሱ ጋር አስገቡት ነብዩላህ ኢብራሂምን አለይሂ ሰላም ሱብሃንአላህ እና የሚላቸውን ነገር አላቸው የሚመልሱትን መለሱ دخل إبراهيم هي من بامرأته هي من أحسن النساء نبرج فأرسل إليه أي إبراهيم من هذه التي معك መጨረሻ ላይ የሆነች የምታምር ሴት ቆንጆ ሴት አብሮ ይዟል አሉት ለንጉሱ አምጧት አለ ገባች ምንን አታለው መጀመሪያ ምንን አስለው قال انها اختي እህቴ ናት ይሄንን ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ ብለው ተናግረዋል لم يكذب ابراهيم عليه السلام الا ثلاث كذبات ነብዩላህ ኢብራሂም በተፈጥሯቸው 3 ጊዜ ብቻ እንጂ ዋሽተው አያውቁም 3 ጊዜ እሱም ሊሳሚዕ ነው ይላሉ አህሉ العلم ሲናገሩ ለሚሰማ ነው ውሸት የሚመስለው እንጂ አልበለዚያ من المعارض ነው ምንድነው አሽሙር ነው የተናገሩ አንደኛው እንዲህ ብለው መናገራቸው في ሱረቱ ሷፋት የመጣው ኢኒ ሰቂም ና ወደ በዓሉ መድረክ እንሂድ ወደ አክብሩት ወደ አደባባይ እንሂድ ሲሉት ኢኒ ሰቂም አሞኛል አላቸው እሱ መተናኮል ይፈልገው አለ አውቶቻቸው ፈላልጦ ሊጠብቃቸው ፈልጎ ነው አሞኛል ብሎ ነው የቀረው ይሄንን ዑለማዎች ምን አሉ አሞኛል ያለው እኮ ነብዩላህ ኢብራሂም አው ስራቸው ኃጢያታቸው ሽርክያታቸው
በአላህ ላይ ማመጻቸው አሳመሞታል። አንደኛ በዚህ ነው። ሁለተኛ ፈልጦ ከጠበቃቸው በኋላ እንዴት ነው ብለው በሚጠይቁት ሰዓት በልፈዓለሁ ከቢሩሁም ሃዳ እና ይሄ ትልቁ ነው የፈለጣቸው ብሎ ተናገረ። ያውን ወደ አቅላቸው እንዲመለሱ ነው። እና ታዲያ ጠይቁታ አይነት ይህንን ትልቁን ጣዖት ማለት ነው። በትልቁ ላይ ነው ፋሱን ያደረጉት ፈልጠው ይሄ ሁለት። ሶስተኛ እህቴ ናት ብለው መለሱ። ይቺ ሴት አብራ ያለችው ማናት ሲሉት እህቴ ናት ብሎ መለሱ። ከዛ ልክ ተጠይቀው እሳቸው በንጉሱ ተጠይቀው ሲወጡ ሳራን እንዲህ አሏት። ቃል ያ ሳራ አሏት ለይሰ ዐላ ወጅህ አልአርድ ሙእሚኑን ገይሪ ወገይረኪ እዚህ ምድር ጀርባ ላይ ከኔና ካንቺ ውጭ አማኝ የለም። ልንገርሽ አሁን አለንበት ከኔና ካንቺ ውጭ አማኝ የለም። ወኢነ ሃዛ ይህ ሰውዬ አሏት ሰአለኒ ስላንቺ ጠይቆኛል። ፈአኽበርቱሁ አነኪ ኡኽቲ እህቴ እንደሆንሽ ነግሬዋለሁና ፈላ ቱከዚቢኒ ምንሽ ነው ስትባይ ወንድሜ ነው በይ እንዳታስተባብኝ አሏት። እሺ አለች። ፈአርሰለ ኢለይሃ አምጧት ተባለ። እሷም ገባች። ፈለማ ደኸለት ዐለይህ ዘሀበ የተናወሉሃ ቢየዲህ ልክ ስትገባ ሲያት የውብ ናት፣ የቆንጆ ናት። ራሱን መቆጣጠር አልቻለም። ሊይዛት ሲንጠራራ ዱዓ አደረገችበት። ዱዓ ስታደርግበት ሰውነቱ እንዳለ ኩርመት ድርቅርቅ አለ እንደ ያን ሲሆን አላሁመ እንደውም ዱዓ ያደረገችው እንዲህ ብላ ነው ፊ ሪዋያ መጣ አላሁመ ኢን ኩንቱ አመንቱ ቢከ ወቢረሱሊከ አላህ ለኢላህ ያሉ ጌታዬ እውነት ከልቤ ባንተ አምኜ ከሆነ እውነት በመላእክተኛህ በረሱልህ በኢብራሂም ከልቤ አምኜ ከሆነ ወአሕሰንቱ ፈርጂ እውነት ብልቴን ከባሌ ውጭ በምንም ቦታ ላይ አልባክንም ብዬ እውነት ላንተ ብዬ ጠብቄ ከሆነ ኢላ ዐላ ዘውጂ ፈላ ቱሰልጥ ዐለየ ሀዘል ካፊር ይህንን ካፊር በእኔ ላይ እንደው አትፈተነኝ አትልቀቅብኝ ብላ ዱዓ ስታደርግ ፈغጦ እንቅ አደል ተንደፋደፈ ሐታ ረከቦ ቢሪጅሊህ ይላል መሬቱን ቆፈሮ በግሩ ተንደፋደፈ እንዲያዙሪ እንዲያውድቅ ማለት ነው። እንደገና መለሰችና ለመነች። ኧረ ያ አላህ ደሞ ገደለች ይሉኛል ያ አላህ። እሱም ራሱ ተናገረ እኔ ምንም አላደርግሽም በቃ ዱዓ አድርግልኝ አላት። ያስልል ያለ ድርቅርቅ ያለ የነበረ ሰውነቱ እንደገና ፍትትት እንዲል አሁንም አልቻለም። ሁለተኛም ሰነዘረ። አሁንም እንደዛው ሆነ። አሁንም አደረገው። አሁን መጨረሻ ላይ በሶስተኛው የማይሆን ነው ኑ አላቸው ጠባቂዎቹን እንደዚህ ታዛዦቹ እነኩም ለም ተእቱኒ ቢኢንሳን ሰው አይደለም ያመጣችሁልኝ እነማ አተይቱሙኒ ቢሸይጣን ያመጣችሁልኝ ውሰዱ ይዛችሁልኝ ሂዷል። ፈአኽደመሃ ሀጀርን ሰጣት። ሀጀርን ኻዲም አገልጋይ አድርጎ ሀጀር የምትባለው በይቺ ስጦታ ናት ሀዲያ ናት ይዘሽ ሂጂ አላት። ወጣች። ቃለ አቡ ሁረይራ ይነግሯቸውና ሐዲሱን እንዲህ ይሉ ነበር ትልከ ኡሙኩም ያ በኒ ማዕ ሰማ እናንተ ያ በኒ ማዕ ሰማ ይሉ ነበር። በዝናብ አብዛኛው በመጠር ላይ ስለሚጠቀሙና መዋቂዕ አልመጠርን እየጠበቁ በዚህ ላይ ስለተሰማሩ አያት እናታችሁ ይህች ናት ይሉ ነበር። ሀጀር ከዛም በኋላ ለሳራ ባህሪያነት ተሰጠች። ሀጀርን ይዘው ነቢዩላህ ኢብራሂም ሀጀር ሳራ ሆነው ወደ ከነዓን ምድር ወደ ፍልስጤም መጡ። ፍልስጤም አሁን መዲነቱ አልኸሊል የምትባላለች እዛ አካባቢ ነው ድንኳናቸውን ጥለው የጀመሩት ዳዕዋቸውንና እዛ አካባቢ ላይ ነው የተረጋጉት ይላሉ። እና በዚህ ሁኔታ ላይ ያሉ ሳራ በሀዲያ መልክ የተሰጠቻትን ሀጀርን ለነቢዩላህ ኢብራሂም ትሰጣቸዋለች። ከሷ ጋር ግንኙነት አደረጉ። ልጅ ተረገዘ ተወለደ። በዚህ መካከል ሳራ ምንድናት አትወልድም ነበር። ሲወለድ ይሄ ልጅ በሚወለድበት ሰዓት የተለያየ ነገር መጣ። እንግዲህ ብዙ አይነት አመለካከት ነው። በሌሎቹ እምነት አሁን የራሷ ሀጀር ትንሽ ጥሩ ያልሆነ አመለካከት አምጥታ ነው እኔ የልጅ እናት ነኝ እንግዲህ ሁሉን ነገር እኔ እቆጣጠረዋለሁ አይነት ማለት ነው። ሳራ ደግሞ አትወልድምና ልጅም ስላልነበራት በዚህ ነው ይላሉ። والله ብቻ በዚህ መካከል ላይ የሆነ ነገር መጣ። ወህይ መጣላቸው ለነብዩላህ ኢብራሂም። በቃ አልፈለገችም ራቅ አድርግልኝ የሚል ነገር ተፈጠረ።
ይሄ ነው ሐዲሱ ላይ ያለው ባረከላሁ ፊክ መጨረሻ ላይ ምን ተደረገ ነብዩላህ ኢብራሂም ከሃጀር የወለዱትን እስማኤልን ከነናቱ አድርገው ወዴት አመጡ ወደ መካ ወደ አረቢያ ምድር ይዘው መጡ ይህንን فيما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس እንዲሲል ይጀምራል ተመልከቱ ስሙ እንግዲህ የልጁን ያስተዳደግ ሂደት ነው እየገለጽኩላችሁ ያለው أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل ለመጀመሪያ ጊዜ ሲለች መቀነት የጀመረችው የነብዩላህ እስማኤል እናት ሃጀር ናት መቀነት የጀመረችው ከዛም በኋላ ነው አሁን መቀነት በመቀነት የሆነው ሴቱ ማለት ነው اتخذت منطقا لتعفي اثرها على ساره ከሳራ ተደብቃ ስትሄድ ማን ማለት ነው ሃጀር ከኋላ እርምጃዋን ተከትላ እንዲያታገኛት መቀነቷ እየተጎተተ ነበር እግሯን ኮቴዋን እያጠፋ ይከተላታል መቀነቱን ማለት ነው ለዛ ነበር የተጠቀመችው ለዛ ነበር መጨረሻ ላይ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ነብዩላህ ኢብራሂም ልጃቸውን እስማኤልን እናቱን ሃጀርን አድርገው አምጥተው ከዕባው የሚገነባበት አካባቢ መካ ላይ አደረጉ እንግዲህ ፍልስጤምና መካ መካከል ያለውን ይሄንን ተመልከቱ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በወህይ ነው መቼም ያደርጉት የአላህ ነብይ ናቸውና አመጡ እዚህ እያጠባች ነበረ እየጠባ ያለ ልጅ ነው حتى وضعهما عند البيت نبي الله ابراهيم ሃጀርንና ልጇን እስማኤልን አምጥተው መካ ወይንም ደግሞ በይቱላህ ተገነባበት አካባቢ ዘውጎን ላይ አስቀመጧል እንደ ደውሃ ሸጀራ عظيمه ትልቅ ዛፍ ነበረ እዛ ስር በሉ እንግዲህ ሱፉኑ አብ فوق زمزم ማለት ነው ከዘምዘም በስተ ላይ በኩል في اعلى المسجد ليس بمكه يومئذ احد መካ ላይ ሲያመጧቸው ማንም ሰው አልነበረም ጸጥ ረጭ አላገር ነው ምንም አይነት የሰው ዘር የሚባል አካባቢ ላይ አልነበረም የሚገርማቸው ውርም ይለየለ وليس بها ماء وهم የለም አካባቢው ላይ አስቡት ነብዩላህ ኢብራሂም እንግዲህ በተወሰነ በቀርበታ ውሃ ይዘው የተወሰነ የሚቀምሱት ነገር አድርገው ልጁ ገና የሚጠባ ነው እናቲቱን እዛ አድርገው ሄዱ ተመለሱ ተከተሉኝማ ትዕይንቱ እንዴት እንደሆነ ውሃ የለም فوضعهما هناك መካ ላይ አስቀመጧቸው ووضع عندهما جرابا فيه تمر ያለበት ከረጢት አስቀምጠዋል ስልቻ وسقى فيه ماء እንደዚሁም ደግሞ ውሃ ያለበት ስልቻ አድርገው አስቀመጡላቸው ثم قفى ابراهيم منطلقا ابراهيم ወደ ፍልስጤም ጉዞ ጀመረ فتبعته ام اسماعيل فرات ام اسماعيل እና ተከተለቻቸው ነብዩላህ ኢብራሂም ተከተለች فقالت يا ابراهيم عليك يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء سوى يلا من يلا الزمد ربجاوس أله يتنم متيدو أنينا نايهن نسأل عليه فقالت له ذلك مرارا أهونم تتيقوا عليك زم أهونم تتيقاتوا عليك زم وجعل لا يلتفت إليه زور أيلو من البر نبي الله إبراهيم زبلوا قتلوا إنيها الله باريا أهون أنت من أين تكاني نو يمي الوري وسط اندي أتقبع نازم بلا تكتل እንዴ ምን አይነት ጭካኔ ነው እንዴት ህፃን ልጅና ሴት እንደው ሜዲያ ላይ እንዴት ተትቶ ይከዳል ያውሬ ስንቱ ተኩላው አለ ጅቡ አለ ምኑ አለ እባቡ አለ ምን አለ ዝበረሃ ውስጥ ምንም የሌለበት አሁን ሰው ያለበት እንኳን ሙቀቱ ይጨንቃል እንዴት እዛው በረሃ ውስጥ እንዴት ተተዋት ይሄዳሉ አትበል ና ቆይ ና فقالت له ذلك مرارا ደጋግማ ጠየቀቻቸው وجعل لا يلتفت اليها زور ይሉም ነበር ነብዩ الله ابراهيم አልዋት فقالت له الله الذي أمرك بهذا زلا يجمرال እንግዲህ ይሄው የቅኔ ያላቸው ሰዎች የተውሂድ ሰው እንደዚህ ነው አላህ አዞህ ነው አለቻቸው ቀጥታ قال نعم او الله አዞኝ ነው አሏት قالت اذا لا يضيعنا እንደዛ ከሆነማ ችግር የለውም አላህ አያባክነንም እንዲሁ አይጥለንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አለች ይሄ ነው እንግዲህ የተውሂድ ሰው አላህን የሚፈራ በአላህ ላይ የቅኔ ያለው ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه يغباو سو ይሄ በቃ ይሄ እዚህ ነው አሁን እምትይዙት ብዙ ነገር እምትይዙት እኛ እንደ እምን ድረስ ነው የቂናችን አላህ አዞ ነው አለቻቸው አዎ اذا لا يضيعنا እንደዛ ከሆነ አያባክንም ثم رجعت من ልሳለች በቃ ልጅጋ አላህ አይደል ያዘው አዎ አላህ አያባክንም እሱ ያቀበታል እሱ ማዲያን ያቀበታል
ብቸኝነትን ጭርታን ማስወገድ ያቅበታል ረሃብን መከላከል ያቅበታል ጥምን ማስወገድን ያቅበታል ከአውሬ ከአራዊት ከተለያየ ማስጣልን መጠበቅን ያውቅበታል አያባክነንም ማለች ረዲየላሁ ተዓላ عنها قالت اذا لا يضيعنا سبحان الله የሚገርም አረፍተ ነገር እኮ ውስጥ ሰርስሮ የሚገባ አረፍተ ነገር ከምትገርም እናት የመጣ ተመለሰች فانطلق ابراهيم مهد حتى اذا كان عند الثنيه ኮረብታዋን ዘወር ካለ በኋላ حيث لا يرونه ማለት ነው እሷ በማታየው ያው በማያዩት ተባለ እንጂ እማታየው استقبل بوجه البيت ወደ ካዕባው እንግዲህ እዛ አካባቢ ላይ አይደል የሚገነባው ዘወር አለ ነብዩላህ ኢብራሂም ثم دعا بهؤلاء الكلمات እነዚህን አረፍተ ነገሮች እጁን ወደ ላይ አንስቶ ጌታውን ተማጸነ ማን ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ሰማማ ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም በጣም ትዕይንቱ ይጨንቃልና ነው ምን አሉ ነብዩላህ ኢብራሂም ረበና ጌታዬ ሆይ አሉ እንግዲህ ወላጅ ናቸው የልጅ አባት ናቸው ትልቅ ሰው ሆነው ነው የወለዱት ይሄ ልጅ ማለት በጣም ትልቅ ፈተና ነው ልጅ ገንዘብም ፈተና ነው ልጅም ፈተና ነው ለማንኛውም አሁን አላህ አዟቸዋል አይደል አስቀመጡት እዛ ካደረጉ በኋላ ዞር አሉና በጋራው ጀርባ ረበና إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس منالو نبي الله إبراهيم عليه السلام يتايه هيا إن ربنا يتايه إني أسكمت من ذريتي كزري كبيت سبوتش أسكمت بواد غير ذي الزرع من ما زرعت يللبت شلقوس أسكمت أشوالله عند بيتك المحرم التكبروا بيته أتقب أسكمتشاتشوالله ربنا يتايه هوي أسكمتشاتشوالله ليقيموا الصلاة صلاة دموان تبقوا اندي سجدوا فجعل عدل الله أفئدة من الناس يسوّتش اللبونا عدل تهوي إليهم ودي الناس اندينافقوا عدل قلن يا الله بلو دعاء دروا وارزقهم سيساياتشون مسطاتش الله من الثمرات كفرافري لعلهم يشكرون اندو الدسوس زدا يا الله بلو الله تماصن ايه تماصن لا يالون ጌታ ለመኑት ነብዩላህ ኢብራሂም ዝም ብለው አይደለም ይሄዱት አላህን ለመኑት ያ አላህ ብለው ልክ በዚህ ሰዓት ነው እንግዲህ ይሄንን ዱዓ አደረጉ ሄዱ وجعلت ام اسماعيل ترضع اسماعيልን እያጠባች እዛው መዋል ማደሯን ቀጠለች ማን ሃጀር وتشرب من ذلك الماء ከውሃው ተጠጣለች ካለው ከቴምሩ ከምኑ እየቀመሰች በዚህ ሁኔታ ላይ ያለች ውሃው አለቀ ውሃው ሲያልቅ አጥሸት ወአጥሸ ابنها እሷም ተጠማች ልጇም ተጠማ جعلت تنظر اليه يتلوى ልጇ ይገለባበት ጀመር ድርቅ وفي روايه تلبب ይሄንን ስትመለከት فانطلقت كراهيه ان تنظر اليه ልጇ ሲሰቃይ ላለማየት ሄደች ማን ሃጀር ውሃ አለቀ ውሃ ሲያልቅ የሷም ጡት ይደርቃል ማለት ነው ልጁም መንቀሳቀስ አልቻለም ይሄ ነገር ሲሆንባት እጥፍጥፍ ቅልብስብስ ሲልባት እናትናትና አልቻለችም ተነሳችና ካጠገቡ ዘወራለች ሄደች فوجدت የሶፋ ጋር አሁን ሶፋና መርዋ ምን ነው አይደል ሶፋ አካባቢ ወጣች ሶፋ ላይ አቀረበ ጀበልን في الارض يليها ወደ ሷ ቀረብ ያለችው ኮረብታ ሷ ስለነበረች ሷ ጎራ ላይ ወጣች فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر ወደ ሸለቆት ዙሪያዋን ተመለከት ጀመረ هل ترى احد እንዴ የሆነ ሰው አይሆን ብላ ብትመለከት فلم ترى احد አንድም ሰው ማየት አልቻለች ወረደች ከሶፋ ላይ حتى اذا بلغت الوادي ወንዙ ስትደርስ በሶፋና በመርዋ መካከል ሌላ ኮረብ ዝቅታ ቦታ አለ እዛ ስትደርስ የድሩዓን የቀሚሷን ጫፍ ያዝ ሰብሰብ አደረገችና ثم سعت ሮጥ سعي الانسان المجهود ማለት ነው ሮጥ ባላ የተወሰነ ሄደችና ተሻገረቻት ወንዟን حتى جاوزت الوادي ثم اتت المروه አሁን ይኸው ከሶፋ መርዋ ሳይ ስታደርጉ ባሁን ሰዓት አረንጓዴ ቦታ ሰዎች የሚሮጡባት ቦታ ዑምራ ያደረጋችሁ ሐጅ ያደረጋችሁ ታውቃታላችሁ እዛች ቦታ ላይ አሁን ሮጥ ተብሎ ይከዳል በእነ ሶፋ ወልመርዋ እሷም የተመላለሰችውን ያክል አሁን እየተመላለሰ ነው ከስራ ከዒባዳ ስራ ሆኗል ባረከላሁ ፊኩም ሱብሃንአላህ جاوزت الوادي ثم اتت المروه فقامت عليها ونظرت هل ترى احد
አንድም ማየት አልቻለችም 7 ጊዜ ተመላለሰች ابن عباس ለዚህ ምን አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فذلك سعي الناس بينهما በሶፋና በመርዋ መካከል እየተደረገ ያለው 7 ጊዜ ሽክርክሪቶች የሷ ስራ ነው ይሄው ወደ ዒባዳነት ተቀይሯል የሚገርመው ሶፋ ላይ እንትን መርዋ ላይ በወጣችበት ሰዓት መጨረሻ ላይ ሰማች የሆነ ድምጽ ነገር فقالت صهيب ጋራው ላይ ወጣ ምንም ዝም ብለህ እኮ ቆይ እምትለው አለ አይደል ምንም እኮ የለም አጠገብ ቆይ እስኪ እንደምንለው ማለት صهيب ቆይ እስኪ አብላ ጆሮዋን ጣል ስታድር ራሷን ነው ቆይ እምትለው አዳመጠች የሆነ ድምጽ ሰማች የሆነ ኮክ የሚል ነገር ሰማች ልጁ አካባቢ አዲ አስማዕተ ان كان عندك غواث እንደው እርዳታ ይዘህ ከሆነ ጥሩ ድምጽ አሰምተህ ነበር እንደው እርዳታ መጥቶ ይሆን አለች ልክ ስትመጣ መልአኩ ጅብሪል ነው ዘምዘም አጠገብ ዘምዘምን ቆፈር አድርጎት መጥቶት ነው ፈንዲቷል ውሃው እንዳለ ይፈሳል ህፃኑ አጠገብ ማለት ነው ከዛም በኋላ መጣችና ኡሙ እስማኤል ዙም እያለች ምን ታደርጋታለች ዙሪያውን ተሐውዱ አخذت ተሐውዱ መገደብ ጀመረ ተገደብ ጀመረ ወተቁል በየዲሃ ከዳ ይሄው እንደዚህ ያደረገች ዙሪያውን ተከመከማን ነበር እንዲያትፈስባት ለዚህም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲያሉ قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله ام اسماعيل يسماعيل النات الله يزنلاتنا لو تركت زمزم የዛን ጊዜ ዘምዘምን እኮ እንትን ዙሪያውን የሆነ ለመገደብ ሙከራ ባታደርግ እንደው ብትተዋት ኖሯል እና ባዘግ ኖሮ ለካነት ዘምዘም አይነ መዒና ትልቅ ምንጭ ጎርፍ ነበር የሚሆነው እንደዛ ነበር የሚሆነው አሉ እንዲያለ ጅረት ይሆን ነበር አሁንም ያለው ፕሬሸር እኮ ለየት ያለ ነው የሚሉት ለየት ያለ ይሄንን ያክል ከዛን ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ በቃ እየፈላ ነው ይሄው አገር እየተከፋፈለው ያ አላህ እና ፈሸሪበት ወርضعت ولدها ጇና መስዋም ጠጣች ለጇ እንደዚሁም ያው ጡቷ ያጋተላት ልጇንም ስታጠባ ቆየች በዚሁ መካከል ላይ የተወሰኑ ሰዎች መጡ ጁርሁም የሚባሉት አረቦች ጁርሁም የሚባሉት ማለት ነው አሁን በእስማኤል ዘር ላይ የወጣው አረበል ሙስተዕረባ ይባላል በከሌሎ ከጁርሁሞች የመጣው ቀህጧንያዎች ይሏቸዋል አረበል ዓሪባ ነው የሚባሉት እነዛ ኦሪጂናል አረቦች ናቸው አረበል ዓሪባ በእስማኤል ላይ የመጡት ደግሞ እንትኖች ሙስተዕረባዎች ናቸው አረበል ሙስተዕረባ ናቸው ለምን ካላችሁ አባቱ አረብ አይደለም ነብዩላህ ኢብራሂም ስለዚህ በዚህ በኩል ነው እንግዲህ ከና እስማኤልዮች ወይንም አድናንያ የሚባሉት በእስማኤል ዘር ላይ የሚወርዱት ናቸው የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አብዛኛው የአረብ ክፍል አሁን አድናንያ አለ ቀህጧንያ አለ ይሄ አለ እና ጁርሁሞች በመጡበት ሰዓት እንትን ይያሉ የሆነ በራሪ አሞራሲ እንትን ሲል ሲዞር ሲያዩት ይሄ አሞራ የሚዞረው ውሃ አለበት አካባቢ ነው እዛ እሱ የሚዞርበት አካባቢ ላይ ውሃ ይጠፋምና እስኪ ሄዱ ብለው ወይ አንድ መላእክተኛ ወይ ሁለት ላኩ መላእክተኞቹ ሲመጡ ውሃው ያለበትን አካባቢ አገኙ ውሃው አጠገብ እስማኤልን ህፃን ልጇ ጋር አዩዋት فقالوا اتاذنين لنا አሏት እንግዲህ የሽፍትነት ስራ አልሰሩም አላህ ይጠብቃታል እና ተፈቅጅልናለሽ እዛ አካባቢ አረፍ ብንል አሏት فقالت نعم ፈቅድላችኋለሁ እዛው አካባቢ እንትን ለማለት ፈቅድያለሁ አለቻቸው ولكن لحق لكم في الماء ነገር ግን ውሃውን አትካፈሉ ውሃው የራሴ ነው አለቻቸው قالوا نعم ችግር የለም አይዞሽ አሏት ابن عباس ምን ይላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እስማኤል የዛን ሰዓት ያስፈልጋታልና ወይ تحب الانس ጭርታዋን የሚያስወግድላት ትፈልጋለች ስለዚህ እንዲያርፉ ፈቀደችላቸው እዛ አረፉ ድንኳናቸውን እዛው ጣጣሉ ያው እንደ በረሃ ነዋሪ ስለሆኑ ቤተሰባቸውን ከሌላ ቦታ ከየመን ከምን ያሉትን እንዲመጡ አደረጉ እዛው ሰፈሩ እዛው እሷ ጋር ሰፈሩ ውሃ አለበት አካባቢ ላይ ሰፈሩ ማለት ነው ሰፈሩ ቤት በዛ ወሸበል ጉላም ልጁም አደገ አረብያ ተማረ ከዛም በኋላ ነው እንግዲህ ደስ አላቸው ወአዕጀበሁ በጣም ወደዱት አረቦቹ فلما أدرك زوجوه امرأة منهم دارت ከዛም በኋላ ዳሩ እዚህ መካከል ላይ አንድ ነገር ልንገራችሁ ነብዩላህ እስማኤል አለይሂ ሰላም በዚህ ሰዓት ላይ
አባታቸው በተደጋጋሚ ዚያራ መጥተዋል። ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም በተደጋጋሚ ዚያራ መጥተዋል። እየዘየሩ እያዩአቸው ይሄዳሉ። እና እስማኤል ባገባበት የተከሰተ ክስተት ልንገራችሁ። የእስማኤል እናት ሞተች፣ ሃጀር ማለት ነው። ሃጀር ሞተች። فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته ማለት ነው። የተውትን ነገር ጉብኝት ለማድረግ ቤተሰባቸውን ነብዩላህ ኢብራሂም ይመጣሉ። እየመጡ ይጎበኙ ነበር። እዚህ መካከል ላይ የተከሰተ ክስተት አለ። ነገራችን ላይ ምን ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም በልጅነት እየመጡ ልጅህን እረድ የተባሉበት ሰዓት ነበረ። ማን? ነብዩላህ ኢብራሂም። ማንን? እስማኤልን እረዱ ተብለው ነበር። አዎ የቁርአን አንቀጹ የሚያሳየን ይህንን ነው። ነብዩላህ ኢብራሂም እስማኤልን ነው እረድ የተባሉት ብለው አህሉል ዒልም ይህንን ይናገራሉ። ዋና ትክክለኛ የሆነው ገለጻም ትክክለኛ መረጃም ያለው ይሄ ነው። ነብዩላህ ኢስሐቅ ነው ረድ የተባለው። አይ ነብዩላህ ኢስሐቅን አይደለም ራሱን እስማኤልን ነው። በዑለሞች መካከል የተለያየ ኺላፍ ቢኖርም ነገር ግን ትክክለኛውና በመረጃ በኩል የወጣለት መረጃ ይሄንኛው ነው። ነብዩላህ እስማኤልን ነው የተባሉት። እና ምን አለ መሰላችሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተከበረ ቁርአኑ እንዲህ ይላል فبشرناه بغلام حليم ችሎታ ያለው ትግስተኛ በሆነ ወጣት አበሰርነው አለ ኢብራሂምን ማለት ነው። فلما بلغ معه السعي ከሱ ጋር መንቀሳቀስን ስራን በቻለበት በደረሰበት ሰዓት ማለት ነው። ማን? ነብዩላህ ኢብራሂም ጋር ልጅዮ እስማኤል አብሮ ከሱ ጋር መንቀሳቀስ ከሱ ጋር ስራን መንቀሳቀስን በቻለበት ሰዓት ምን አደረግነው አለ። እንዲህ አለ አላህ ወህይ ላከለትና ልጅህን ረድ የሚል ህልም አዩና እንዲህ አለ قال يا بني ልጅ ሆይ አለ إني أرى في المنام أن يبهلمي أيهم أني أذبحك أنت انساده أيهم لجي قالت فانظر ماذا ترى فانظر اسكي تملكت اسكي أستوليه النجر ماذا ترى عنده من تلالة بزي لي من هساب الله من يتايها قالت نبي الله إبراهيم لجاتشون إسماعيل ينسلت قال يا أباتي هو يالاتشون افعل ما تؤمر يتازز كون سلام ستجدني إن شاء الله من الصابرين كسنوچ ሆኜ ታገኘኛለህ በአላህ ፍቃድ። እንግዲህ ለአባቱ እንዲታዛዥ ነው። ደግ ልጅ ነበር፣ መልካም ልጅ ነበር፣ ታዛዥ ልጅ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚገርም ልጅ ነው የሰጣቸው። እና فلما أسلم وتله للجبين ይላል ሁለታቸውም ለጌታ ትእዛዝ እሺ ብለው እጅ በሰጡ ጊዜና وتله للجبين በፊቱ በደፋው ጊዜ በዚህ በጎን በግንባሩ በጎን በኩል ማለት ነው። ባፍጢሙ በፊቱ በደፋው ጊዜ ለከላይ በኩል ሊያርደው ማለት ነው። ያንን ባደረገው ጊዜ አለ አላህ ወናደይናሁ አያ ኢብራሂም ሆይ ብለን ጥሪ ያደረግንለት አለ ለላህ ያሉ ጌታ قد صدقت الرؤيا ህልምህን እውን አድርገሃል፣ እውን ብለሃል፣ አረጋግጠሃል ህልምህን። إنا كذلك نجزي المحسنين እኛ በጎ ሰሪዎችን እንደዚህ እንመነዳቸዋለን። إن هذا له البلاء المبين ይህ ግልጽ የሆነ ፈተና ነው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። اختبار الواضح الجلي የሆነ ፈተና ነው አለ። وفديناه ቤዛ አደረግንለት بذبح عظيم በትልቅ እርድ ይላል ለላህ ያሉ ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። በዛ ሀዲያ ማንን? እስማኤል እንግዲህ ለዚህ ቀርቦ ነበር፣ እጅ ሰጥቶም ነበር፣ እሺ ብሎም ነበር። ታዛዥ ሆኖ ለጌታው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትእዛዝ ወተረክና عليه በሱ ወደ ኋላ አስቀረን في الاخرين ከኋላ ቀሩት ህዝቦች ውስጥ ትልቅ የሆነን ዝና አደረግንለት አለ ለላህ ያሉ ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። የሚገርም ዝና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አደረገለት። ይሄንን አደረገ ለላህ ያሉ ጌታ ሰላሙን على ኢብራሂም በኢብራሂም ላይ የአላህ ሰላም ይሁን አለና ለላህ ያሉ ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመቀጠል ምን አለ? كذلك نجزي المحسنين በጎ ሰሪዎችን እንደዚህ እንመነዳቸዋለን አለ ለላህ ያሉ ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እንግዲህ ይሄንን ብሎ አላህ አወድሷቸዋል በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው።
እላህ ያሉ ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማን ነው ذبيح ማን ነው እስማዒል ሌላ ኢስሐቅ ነው بين اهل العلم ይሄ خلاف طويل አለ خلاف አለ بين اهل العلم ማለት ነው ይሄ خلاف ይኖር እንጂ ብዙዎች በዚህ ላይ ሄደዋል ለምሳሌ كعب الأحبار وروي عن عمر والعباس وعالي وابن مسعود ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء والشعبي ومقاتل ሌሎችም በዚህ ሄዱበት ሁኔታ አለ ለማንኛውም ሁለት ቀውል ስላለ ነው የኢብኑ አባስ ሷሂሁ ትክክለኛው እስማዒል ነው እንጂ ኢስሐቅ አይደለም እነዛ ሳማን ነበር ያሉት ኢስሐቅ ነው ያሉት ኢስሐቅ ነው እነ ዑመርም ኢስሐቅ ነው እነ አባስም ኢስሐቅ ነው እነ አልይም ኢስሐቅ ነው እነ አብዱላህ ብን መስዑድም كذلك እነ ኢክሪማም እንደዚሁ ወሰዒድ ብን ጁበይር እንደዚሁ ማን ነው ኢስሐቅ ነው ብለው ነበር ሌሎች የኢብኑ አባስ ሁለት ቀውል ነው ያለው ትክክለኛ ቀውላቸው እስማዒል ነው ለርድ የቀረበው እነ ሰዒድ ብን ጁበይር እነ ሻዕቢ እነ ዩሱፍ ብን ሚህራን እነ ዓጣ وغير واحد من أهل العلم اسماعيل ነው ብለው በዚህ ሄዱበት ሁኔታ አለ እና ይሄንን ይመርጡታል እስሐቅ ነው የሚለውን ሼኹል አልባኒ ረሂመሁላህ ተዓላ የመጡ ሐዲሶች ነበሩ ሁሉها ضعيفة ነው ብሎ ሁሉም ضعيف ነው እስሐቅ ነው ብሎ የሚጠቁሙ እና ማን ነው እስማዒል እስሐቅ ላለመሆኑ ምን መረጃ አለ في سورة الصافات ላይ فبشرناه بغلام حليم ብሎ እንደገና وبشرناه بإسحاق ነው የሚለው ሁለት ጊዜ ብስራት ነው የሚያመጣው ኢማሙ ሽንቅጢ ረሂመሁላህ ተዓላ ይሄን እንደገና ወበሸርናሁ ብሎ አጥፋ አድርጎታል አይደል የመጀመሪያው ፈበሸርናሁ ኢስሐቅ ቢሆን ወበሸርናሁ ቢኢስሐቅ እንደገና ድጋሚ አይመጣም ስለዚህ እላይ ያለው ዘቢሑ ሌላ ነው ወበሸርናሁ ቢኢስሐቅ ሌላ ነው ሁለቱ በሸርናሁ ይለያያሉ አሉ ይሄ ግልጽ የቁርአን ጥቅስ ነው ሲያቆ ይሄን ነው የሚያስይዘው እንደውም ሌላ ነው እንተና ኢብኑል ቀይም ረሂመሁላህ ተዓላ ሸይኻችን አሉ ሸይኹል እስላም ኢብኑ ተይሚያ ከ20 በላይ ወጅህን አምጥተው ቁልጭ አድርገው እስማዒል እንደሆነ አስቀምጠውታል አሉ በደንብ እንደው አንድ ማሳያ ከብዙዎች ውስጥ አንድ ማሳያ فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ነው የሚለው ቁርአን ብስራት አበሰርናት ነው የሚለው ማንን ሳራ በማን አበሰርናት በኢስሐቅ ከኢስሐቅ በኋላ በያዕቁብ አለ ኢስሐቅ በልጅነቱ ይታረድ አይባልም فلما بلغ معه السعي ነው አይደል እሱ ጋር መንቀሳቀስ ሲደርስ የዛን ጊዜ ነው እረድ የተባሉ ሳይወልድ በፊት ማን ከሆነ ኢስሐቅ ከሆነ ኢስሐቅ ደግሞ ያዕቁብን ይወልዳል ተብሏል ሌላ ይወልዳል ገና ይወልዳል ተብሎ አሁን ለዛ ሳይደርስ በፊት እረድ ይባላል ማለት ሁለት አይነት የተጋጨ የአላህ ቃል ይሆናል አይሆንም ይሄ ስለዚህ እስማዒል ወልጭ ያለው እስማዒል ነው ብለው በዚህ ያመጣሉ ባረከላሁ ፊኩም እስማዒል ነው ብለው ይሄንን ያመጣሉ እንደው በመጽሐፋቸው ራሱ እዛው ተውራት ላይ ራሱ ይናገራሉ የሚሉት እዛው ተውራት ላይ ራሱ ይናገራል ምን የበኩር ልጅ ነው እረድ የተባለው ማን እስማዒልን ማለት ነው እስማዒል ነው የበኩር ልጅ ደግሞ ኢብራሂምን ምን አለው የበኩር ልጅህን አንዱን ልጅህን የበኩር ልጅህን እረድ አላቸው ነብዩላህ ኢብራሂም የበኩር ልጃቸው ደግሞ ማን ነው بإجماع أهل الكتاب ማን ነው እስማዒል ስለዚህ እስማዒል ነው ብለው በዚህ ያመጣሉ ነው መላቸው ለማንኛው እንግዲህ ነብዩላህ እስማዒል ለዚህም ቀርበው ተርፈዋል እኒ ታላቅ የአላህ ባሪያ ማለት ነው ልንገራችሁና ነብዩላህ እስማዒል እዛ መካ ላይ ባሉበት ሰዓት ነብዩላህ ኢብራሂም ከከነዓን ምድር ከፍልስጤም ምድር እየመጡ ሲያዩዋቸው ከለታት አንድ ቀን ነብዩላህ እስማዒል እቤት አልነበሩ فسأل امرأته عن ነብዩላህ ኢብራሂም መጡ እስማዒል አግብቷል መጡ ሲመጡ እስማዒል አልነበረም መጡ የእስማዒል ቤት ነው አሉ አላወቀቻቸው የእስማዒል ባለቤት ማለት ነው ጠየቋት ባለቤትሽ የት ሄዶ ነው አሏት ነብዩላህ ኢብራሂም የእስማዒልን ባለቤት ማለት ነው ስሙ በደንብ አድርጋችሁ فقالت خرج يبتغي لنا የሆነ ምግብ እንትን አደን ሄዶ ነው ምግብ ሊያመጣልን ሄዶ ነው አለቻቸው ثم سألها عن عيشهم እንደው ኑሯችሁ እንዴት ነው እንዴት እየኖራችሁ ነው አዋላ فقالت نحن بشر እንደው ምን ትሉታለህ እኛ ያለንበት ኑሮ በጣም ከባድ ነው نحن في ضيق وشدة ችግር ውስጥ ያለን ኃይለኛ ችግር የኛ ኑሮ አይደለ እንበላ ነገረቻቸው እንግዲህ ይኸው እንደዚህ አይነት በልታ የማትጠግብ አጊታ የማትረካ ኑሮ ለኑሮ ቦታ የሌላት እምታማርር
ይህ አይነት ስንት አይነት ባለ ትዳር አለ አይደል? አለ እኮ ሞልቶላት ጎረቤት አይታ በቃኝ ማትላለች እማትረካ በተሰጣት እማትደሰት ባላት ቀናዓ የሌላት መብቃቃት የሚባል ነገር ማታቅ እርካታ ማታቅ ማግበስበስ እንደ አሳማ ማግበስበስ እንደው ማግበስበስ ለልብሷም ማግበስበስ የቤት ዕቃ ማግበስበስ በቃ ማግበስበስ ብዙ ጊዜ ባህሪያቸው ይሄ ነው። አላህ ያዘነላቸው ካልሆነ በስተቀር እንጂ ሴቶች ጋር ያለ ምንም አይሞሉም። በቃ ይሄ ከባድ ነው ይሄ ጠንቀቅ በይ ነው። ሁላችሁንም ባይባልም ማለት ነው እንደዚህ አይነት አለ። ከነዚህ ተርታ እንዳትዩ ነው። አይው ነይማ ተከታይ በተለይ እህቶች በደንብ ተከተሉኝማ። فقالت نحن بشر እኛ ያለንበት እንኳን ኑሮ አይደለም በጣም አደጋ ነው አለቻቸው። نحن في ضيق وشده እኛ በችግር በማአት ውስጥ ነው ያለችው። ኢማም አልቡኻሪ ናቸው ሐዲሱን የዘገቡት። فشكت إليه አሰሞተች ለነብዩላህ ኢብራሂም አላወቀቻቸውም። የባሏ አባት መሆናቸውን አላወቀችም። ግን ዝርግፍግፍ የኑሯቸውን ሁኔታ አታጋጥመና አይደል? ዝርግፍግፍ እንደዚህ እናለች። እንደዚህ የሚወቅሱ ብዙ ሴቶች አሉ ለጎረቤት ኑሮዋን የምትናገር አለች። አባቷ ጋር ሄዳ እኛ እኮ እንደው ዝም ብለን ነው ስጋ ልጆች ከቀመሱ ስንት ጊዜያቸው ብላ የምታወራለች። اللهم سلم يا الله። እንደው እንደዚህ አይነት ትዳር የሚሰው ብዙ ጊዜ ዱንያ ላይ እዙ ቅጣት እንደው የወንጀል ውጤት የሆኑ ሚስቶች አሉ። የወንጀል ውጤት የሆኑ ሚስቶች አሉ። እንደው ስትወጣ ነገር ስትገባ ነገር በቃ ጧትም ነገር የሆነ ሰዓት ላይ እንደው ሳቅ የምትልበት ሰዓት ይናፍቅሃል አንተ እቤት ላለመምጣት ራሱ አምሽተው ሊተኙ ሲሉ ግባ የሚልብህ እኮ አለ። እንደዚህ አይነት ኑሮ ያላቸው አሉ። اللهم سلم يا الله يا الله። እንደው ምላሷ ረጅም የሆነ ሴት ነገረኛ የሆነ ሴት ዕቃ ገዝታ ማትጠግብ በቃ ገዝታ ማትጠግብ ጎረቤቷን እያየች ጎረቤቷ ያየችው ነገር እዚህ ቤት ወይ እነንተና ቤት እኮ ያልጋቸው ትራስ እኮ ምን ይመስላል መሰለ እንደዚህ እኮ ነው እንደው ብትገዛ ትለዋለች። እንደ ጎረቤቷ መኖር የምትፈልጋለች የምታማርር ሁሉ ጊዜ ያችን ነው ያላገባ አላህ እንዳይሻብህ አላህ የተስተካከለችውን ያምጣ። ያገባን አላህ ያስተካክላችሁ። ግዴታ ዘይነት ያጋጠመ ሰው ካለ ባረከላሁ ፊኩም። ኑማ መጨረሻ ላይ فاذا جاء زوجك አሏት ባሊ ሲመጣ አሏት فقرئي عليه السلام ሰላም ብሎሃል የሆነ ሰው በይ وقولي له እንዲህም በይ يغير عتبة بابي የበሩን ምድራፉን ጉበኑን ቀይረው ብሎሃል በይ። እሺ فلما جاء اسماعيل ከበረሃ ሲመጣ ከወጣበት ሲመጣ كأنه أنس شيء የሆነ ስሜት አደረበት የሆነ ነገር ተሰማው። ይሄ ነገር በሚሰማበት ሰዓት فقال هل جاءكم من أحد አላት ባለቤቱ የሆነ የመጣ አካል አለ እንዴ አላት። قالت نعم አዎ جاءنا شيخ كذا وكذا እንደዚህ አይነት ትልቅ ሰው ሽማግሌ ደግሞ ሞገስ ያላቸው እንደዚህ መጥተው فسألنا عنك سلامتم ጠየቁን فأخبرت ነገርኩት وسألني كيف عيشنا ኑሯችን እንዴት እንደሆነም ጠየቁኝ ነገርኳቸው። ችግር ውስጥ እንዳለን ኑሯችን የሆነ ጭንቀት ውስጥ እንዳለን ብዙ እንደምንሰቃይ ነገርኩት። እንደዛ ልሻቸው አዎ فعلوا صاحي بشيء አደራ ብለው ወስያ ይነገሩሻል። قالت نعم አዎ أمرني أن أقرأ عليك السلام لأنت سلام እንዳደርስ ሰላምታ እንዳደርስም አዘውኛል። ويقول غير عتبة بابك የበሩንም ጉበን ቀይር ብለውሃል አለችው። ይሄ እንግዲህ አሰቡት አላወቀችም ጉበን እሷ መሆኗን ማለት ነው። መጨረሻ ላይ እንዲህ አለ ጉበኒቱ አንቺ ነሽ አለ። وقد أمرني أن أفارقك አባቴ እንዲለይሽ እያዘዘኝ ነው። ስለዚህ ወደ ቤተሰብሽ ሂጂ አለ። ሂጂ በቃ الحاقي بأهلك ለምን አይሆንም እንደዚህ አይሆንም። ልጄን እንደዚህ የምታደርግ አትሆንም ነው። አያችሁ ምንድነው ያለችው? ኑሯን እያማረች አይደል? ለትዳር አትሆንም። እንደዚህ አይነት የትዳር ሙጀሌ ናት። እንደዚህ አይነት ሴት የትዳር ሙጀሌ ሁሉ ጊዜ ጉንፋን ስታስነጥስ ነው የምትኖረው። اللهم سلم يا الله። ወይ ግልጥ የሆነች ማለት ነው ግልጥ እንደዚህ አይነት ሴት አየህ غير عتبة بالك እሷም ራሱ አላወቀችም አልገባትም አይደል? ይሄ አንተ የምትሞትበትን ደብዳቤ ይዘህ ሄደህ
ይሄንን ደብዳቤ ይዞ የመጣውን ሰውዬ ግደሉት የሚመክር አይነት እኮ ነው። እሷም ይመለክ غيرات በተባቢክ ተብላለች አላወቀችም። ስለዚህ አትሆንም ለትዳር ያንን መልእክት አስተላለፈች አይደል? አንቺ ነሽ ጉበኗ አንቺን እንዲቀይር አዞኝ ነው በቃ ፈታት فطلقها وتزوج منهم اخرى ሌላ ገባ فلبث عنهم በዙ ኢብራሂም ተመልሰው ሄዱ ሁለተኛ ዙር መጡ ሌላ ሰዓት ሲመጡ እዛው ቤት ሲመጡ ثم اتاهم بعد فلم يجده አሁን ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስራው ነው እንግዲህ ያው ሕክማ አለው ጥበብ አለበት فدخل على امراته መጣ ነብዩላህ ኢብራሂም መጡ የእስማኤል ቤት ነው አዎ አንቺ የእስማኤል ባለቤት ነሽ አዎ እኔ ባለቤት ነኝ فسالها እንዴት ነው ባለቤትሽ فقالت خرج يبتغي لنا ምግብ የምንበላው ነገር ሊፈልግልን ወጣ ብሎ ነው አለቻቸው كيف انتم እንዴት ናችሁ ኑሯችሁ እንዴት ነው وسالها عن عيشهم وهيئاتهم ስለ ሁኔታቸው ስለ ትዳራቸው ስለ ኑሯቸው ጠየቋት فقال نحن بخير وسعه الحمد لله خير ላይ ያለነው ሰፋ አድርጎ ይዞናል አመቻችቶ ይዞናል واثنت على الله بالله ላይ ውዳሴዋን አቀረበች الحمد لله አለች ችናት እንግዲህ فقال ما طعامكم ምንድነው የምትበሉት አሉ ነብዩላህ ኢብራሂም قالت اللحم ስጋ ነው ምን በላው አደን ይሄዳል ስጋ ነው ይዞ የሚመጣው قال فما شرابكم መጠጣችሁሳ قالت الماء بوحانوا زمزم ነው የምንጠጣው قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء يا الله وهاውንም በረከት አድርግላቸው ስጋውንም በረከት አድርግላቸው ነብዩ ምን አሉ የዛን ሰዓት እንትን ፍራፍሬ ስለሌለ አዝመራ ስለሌለ ነው እንጂ ولو كان لهم دعا لهم فيه ለአዝርዕትም ዱዓ ያደርጉ ነበር ነብዩላህ ኢብራሂም ለስጋውም ለውሃውም ዱዓ አደረጉላቸው ከዛ ባሊ ሲመጣ አሏት ፈቅረኢ አለይሂ ሰላም የሆነ ሽማግሌ መጥቶ ሰላም ብሎሃል በይ ወሙሪሂ يثبت عتبة ባቢ የበሩን ምድራት ጠንከርከራ አድርገው ብሎሃል በይልኝ እሺ አሏት እሺ አለ አታውቅም እንግዲህ ምድራፉ ምን እንደሆነ የቤት ጉበን ማለት እንደው ይግባ የቤት ጉበን መግቢያው ነው መውጫው ነው ነገራቶችን መቆጣጠሪያ ነው ዋና ነገር ነው የቤቱ ምድራፍ በቃ ወደ ደስታ ዓለም የምትገባው ምድራፍ በምድራፍ ላይ ነው የምትገባበት ውስጥ ላይ የምትገባበት ሌላ የትዳር ዓለም አይደል ሚገርማ ዓለም እኮ ነው የደስታ ዓለም የዲን ዓለም የሱና ዓለም እዛ ዓለም ውስጥ የምትገባው ምድራፉ ካልተቀየረ ምድራፉ ካልተስተካከለ ውስጡ ደስታ የለውም አየህ ይገባል እና እንትኑን ምድራፉን ጠንከርከራ አድርግ ብሎሃል በይልኝ አሏት እሺ فلما جاء اسماعيل قال هل اتاكم من احد የመጣ ሰው አለ እንዴ አዎ አለች የሆነ ታላቅ ትልቅ ሽማግሌ መጥተው ነበር ሸይኹን ሐሰኑ ለሃይ አለች እንደው አነጋገሯም ሁኔታዋ አቀራረቧ ለሰው ያላት አመለካከት ተመልከቱ ያቺ እኮ በችግር ነው የተቀበለቻቸው በችግር ወሬዋ ችግር ንግግሯ ችግር ነው ሐሰኑ ለሃይአ በጣም የሚያምር መልከኛ ደስ የሚሉ ሽማግሌ መጥተው ነበር ትልቅ ሰው የተከበሩ ሰው መጥተው ነበር አለችው فسالني عنك سلانتም ጠየቀኝ ነገርኩ እና አይሻችን ኑሯችሁ እንዴት ነው ብለው ጠየቁኝ فاخبرته ان بخير አረበለ መልካም ሁኔታ ነው ያለነው እንደው ጥሩ እየበላን ጥሩ እየጠጣን ነው ያለነው ስጋ ነው የምንበላው የምንጠጣው ዘምዘም ነው እንደው ሁሉ ነገር በጣም ጥሩ ነው በየነገርኳቸው አህላው ሷኪ بشيء እሺ የሆነ ነገር አደራ አድርሽ የተባልሽ አዎ ሰላምታ አድርሽ ብለውኛል እንዲሁም ደግሞ يأمرك أن تثبت عتبة بابك أن تثبت عتبة بابك يبرون مدرافون አጠንክረው ጠበቅ አድርግ ብለውሃል قال ذاك أبي ይኸው ያሽ አባቴ ነው እሺ وأنت العتبة مدرافون አንቺ ነሽ أمرني أن أمسكك አንቺን ይዤ ኑሮዬን እንዲቀጥል እያዘዙኝ ነው ثم لبث عنهم ما شاء الله ከዛም በኋላ አላህ የፈቀደውን ያክል ቆዩ እስካሁን ድረስ አልተገናኙም ነበር እንግዲህ ናፍቆት ነው ተመልከቱ እንደገና ድጋሚ ዙር ነብዩላህ እስማኤል ከለታት አንድ ቀን ይብሪ ነብላ እንትን ቀስት እንትን እያሉ እየጠረቡ እያስተካከሉ እያለ ዛፉ ትልቁ ዛፍ ስር ዘምዘም አካባቢ የነበረው ድሮ ያስቀመጠባቸው ማለት ነው ነብዩላህ ኢብራሂም ያስቀመጠባቸው ቦታ ላይ እዛ እየጠራረቡ የማገኛ እንትን ያስተካክላሉ
مت نبي الله إبراهيم فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد لك سمتو እየጠረባ ገኘ ቀና ሲል አያቸው አባቱ እሱም ተነሳ እሳቸው ምንቅ እቅፍ ተደራረቡ كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد ልጅ በአባቱ አባት በልጁ የሚሆነውን አደራረጉ ዘው ثم قال يا إسماعيل አሉት ነብዩ الله إبراهيم إن الله أمرني بأمر الله የሆነ ትእዛዝ አዞኛል አለ قال فاصنع ما أمرك ربك ታዲያ ጌታ ያዘዘህን ስራ አባቴ قال وتعينني ታግዘኛለህ አለ قال وأعينك አግዝሃለሁ አባቴ قال فإن الله أمرني أن أبني هنا بيتا እዚህ ቤቱን እንዲገነባ አዞኛል አሉት وأشار إلى أكمة مرتفعة የሆነች ጉብታ ዙሪያዋን ጎርፍ ሲሄድባት የነበረች ናት ከፍ በላ እንትን ከፍታ ቦታ ናት እዛች ላይ እንዲሰራ ጌታ ያዞኛል ነው የዛን ሰዓት እንግዲህ قواعد فعند ذلك رفع القواعد من البيت የቤቱ ላህን እንትን መሰረት ከዛ ጀምሮ ግንባታውን ማንሳት ጀመሩ فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة إسماعيل ድንጋይ ያመጣል ኢብራሂም እየተቀበሉ إبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء ግንቡ ከፍ እስከሚል ድረስ በዚህ ላይ ዞር መጨረሻ ላይ فوضعه له فقام عليه ድንጋይ አመጡ እሱ ላይ ልክ እንደ ልፍት ይዟቸው እንትን ነበር እሱ ድንጋይ ይሰጣቸዋል እሳቸው ይገነባሉ ድንጋይ ይሰጣቸዋል ይገነባሉ እየዞሩ ማለት ነው إسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أيالو دعاء يادرقوا يجنبوا يازوا بزا تجنبا أمالتنا بارك الله فيكم እንግዲህ መካ ላይ ካዕባን የገነቡልን ነብዩ الله إبراهيم ከልጃቸው ከኢስማኤል ጋር ኢስማኤል ማለት እንዲህ ታላቅ ባለዝና የአላህ ባሪያ የአላህ ነብይ ነበረ ማለት ነው ኢንሻአላህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የኢስማኤል የልጅ ልጅ 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 ናቸው አድናን ይባላል በዛ ላይ የወረደው አረበል ሙስተዕረባ ይሏቸዋል ኦሪጂናሎቹን ደግሞ አረበል ዓሪባ ይሏቸዋል ቀህጣንያ ይባላሉ በሌላ አባባል ነብዩላህ ኢስማኤል እንግዲህ ይሄንን ይመስላል አጠር ባለ መልኩ ሰፋ አድርጋችሁ ማየት ነው ስለዚህ እነገርኳችሁ ሐዲስ ላይ ቡኻሪ የዘገቡት ሐዲስ ነው ምን ሐዲስ ابن عباس رضي الله تعالى عنه ሴቶች እህቶች ትዳራችሁ ላይ ያለን ሁኔታ ተመልከቱ ቀላል አድርጋችሁ እንዲያታዩ ወቀሳ አታብዙ ከሰሳ አታብዙ ነብዩ ብለዋል ተናግረዋል እሳቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላንዳቸው ከነሱ ውስጥ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም لو احسنت اليها كل الدهر ዘመኑን ሁሉ ወለታ ብትውልላት አሉ የሆነ ቀን ተሳስተህ ነው رأت منك شيئا የሆነ ስተት ካንተ የተከሰተለት تقول ما رأيت منك خيرا قط نمت ጭራሽ እኔ ካንተ ኸይር አይቻላቅም ነው አንተ ጋር ከመጣሁ ነው የከሳሁ አንተ ጋር ከመጣሁ ነው እንዲሆንኩት አንተ ጋር ኑሮ ከጀመርኩ በኋላ ነው እንዲሸርተት ያልኩት ሰውነቴ ሁሉ እየቀነሰ መልከ እየቀነሰ ይሄደው እዚህ ከመጣሁ ነው የኔ ኑሮ ነው እንዴ በቃ ያን ሁሉ ወለታ ገደል ይከቱታል ብለው ነብዩ አለይሂ ሰላም ተናግረዋል ና ስለዚህ ቆጠብ በሉ ይሄ ባህሪያችሁ ነውና ቀጥሉበት አይደል ታስተካከይ በቃ አስተካክዩ አታውሪ ስለ ኑሮሽ ለሰው አትገዲ አታውሪ ለሰው እቤተሰብሽ ጋር ሄደሽ ርቦኛል አትበይ እየተራብን ነው እየተጠማን ነው እንደዚህ ችግር አለብን እንደዚህ ወቀሳ አታብዢ በቃ ለኑሮ አትሆኝም እንደዛ ከሆንሽ እኮ ቀጥታ መፍታት እኮ አሁን እኮ የሚያስይዘው ይቺ ለኑሮ አትሆንም እንደዛ አይነስ እንደዚህ ኑሮን ወስጥ ያለ ሰው እምትዘከዝክ ከሆነ አትሆን ነብዩላህ ኢብራሂም ራሱ የመከሩት ይሄ ነው አይ ተመለከት እንደዚህ ስለ ኑሮ መታወሪ ከሆነ በቃ ተወት አድርጎ ሌላ መቀየር ነው غير عتبة بابك የሚባልበት ደረጃ እንዳትደርሽ እህት ቆጠብ በሉ ይብቃችሁ ቀና አይኑ